بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعدیہ نورین ہے، سائنس لائسیم اسکول میں مطالعہ پاکستان کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم کلاس 9 کے لیے باب نمبر 3 زمین اور ماحول سے سوال نمبر 15 شروع کریں گے۔ میرے پچھلے لیکچر میں سوال نمبر 14 آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، جو صفحہ نمبر 80 پہ ہے۔ آج ہم سوال شروع کریں گے 15۔ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ یہ صفحہ نمبر 63 پہ ہے۔ سب سے پہلے آپ 63 صفحہ کو کھولیں گے۔ یہ آپ کے تفصیلی سوالات میں سے ایک سوال ہے، جس کو میں مختلف جگہوں سے لے کر اس کو اکٹھا کر سکتی ہوں، لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اس کے بعد میں اگلے لیکچر میں آپ کو اس سے اگلا سوال شروع کرواؤں گی۔ اگر آپ کو اس کی کسی بھی سوال کی سمجھ نہیں آتی یا اس میں مزید تفصیل درکار ہے تو اس سلسلے میں آپ اپنے ویوز میں یہ بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ درجہ حرارت اور ساتھ میں آب و ہوا میں درجہ حرارت کا بیان کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی ملک یا مقام کی سالہ سال کی موسمی کیفیت کو اوسط کیفیت کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ بیان کریں لاہور کی آب و ہوا کیسی ہے، تو لاہور کی آب و ہوا موسم گرما میں شدید گرم، نیم مرطوب اور موسم سرما میں سرد ہے۔ اگر درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقوں کو تقسیم کیا جائے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، نمبر 2 دریائے سندھ کا بالائی میدان، نمبر 3 زرعی وادی سندھ کا علاقہ، زرعی وادی سندھ کا ساحلی علاقہ، نمبر 4 سطح مرتفع بلوچستان، پیارے بچوں، میں سائنس لائسیم اسکول کی طرف سے سعدیہ نورین مطالعہ پاکستان کی ٹیچر ہوں۔ آپ کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، پاکستان کو درجہ حرارت کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، دریائے سندھ کا بالائی میدان، زرعی وادی سندھ کا ساحلی علاقہ اور سطح مرتفع بلوچستان۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، اس کا درجہ حرارت کے لحاظ سے یہ کیسا ہے۔ پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقے میں سردیوں کا موسم شدید سرد ہوتا ہے، حتیٰ کہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گر جاتا ہے۔ اس میں سکرد وغیرہ شامل ہیں۔ اکثر علاقوں میں شدید برف باری ہوتی ہے اور خوب سردی پڑتی ہے۔ البتہ موسم گرما اس میں خوشگوار، ان علاقوں میں خوشگوار کہا جا سکتا ہے۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کا بالائی میدان صوبہ پنجاب میں سطح مرتفع پوٹوہار میں جنوب سے شروع ہو کر کوٹ مٹھن تک کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم کوٹ مٹھن کو اس کی بنیادی طور پر بنیاد بنائیں تو پنجاب کے وہ تمام دریا
दरियाए सिंध से मिलते हैं तो मिठन कोट के ऊपर पंजाब की तरफ से तमाम इलाके को दरियाए सिंध का बलाई मैदान कहेंगे। मिठन कोट से नीचे सूबा सिंध की तरफ ठट्ठा का सारा इलाका जो दरियाए सिंध का ज़रई मैदान होगा। बलाई मैदान शुमाल की तरफ ऊंचा है और जनूब की तरफ डहलवान है, इसलिए हमारे तमाम दरिया, पंजाब के तमाम दरिया जो शुमाल से जनूब की सिमत बहते हैं, इस मैदान के मगरब में थल का रेगिस्तान भी है। ये मैदान 5 दरियाओं को सिराब करने की वजह से पंजाब यानी 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है, जो ज़रई नुक्ते नज़र के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बनने से पहले भी पंजाब ज़रई लिहाज से बहुत ज़्यादा मकबूल था। इसमें ख़ास तौर पर गंदम की पैदावार सरफहरिस्त है और आज भी इसे दुनिया अनाज घर के नाम से ही जानती है। इस हिस्से से आने वाला अनाज पाकिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरी करता है। ज़री जैसे कि आपको पता है, निचले इलाके को निचले दर्जे में जो होता है ज़री वादिय सिंध का साहली इलाका, इसको तीसरे हिस्से में तकसीम किया गया है। ये साहली इलाकों में नसीम बर्री और नसीम बहरी हवाएं गर्मी की शिद्दत को कम करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम गर्मा शदीद किस्म का नहीं होता और औसत दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड के करीब रहता है। इन इलाकों में दरियाए सिंध के साहली इलाके में सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान कोहे सलमान केरथर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरिब में वाक़ है। यह सतह मुर्तफ़ा ना हमवार और बंजर है। यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। यह इलाका सहराई खसूसियात रखता है। इस सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में कोहे चागी और टोबा के करके पहाड़ी सिलसिले हैं। सुबह बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में नमकीन पानी की झीलें भी हैं और इनमें से सबसे बड़ी मशहूर झील हामून मशकील झील है। इस इलाके में खासी सर्दी पड़ती है। गर्मियों में दर्जा हरारत शुमाली पहाड़ी इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाता है। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान में सिब्बी जैसे इलाके पाए जाते हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाता है और सर्दियों में बाज़-औक़ात शुमाल से आने वाली हवाएं जब बलूचिस्तान में पहुंचती हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। आज हमारा सवाल था सवाल नंबर 15। आज का ये लेक्चर यहीं पे मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों, इसको आप अहसन तरीके से रिवाइज करेंगे और लिखेंगे भी, ताकि आपको शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाका, दरियाए सिंध का बलाई मैदान और ज़रई वादी सिंध का साहली इलाका और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान के जो पॉइंट्स मैंने आपको तफसील से बताए हैं, उनको अलग अलग से अगर आप लिखें तो ज़्यादा आसान तरीके से आपको याद होगा। मैं अगले लेक्चर में इससे अगले सवाल के साथ हाजिर होंगी और इसमें आपसे मैं आपके व्यूज़ भी लेना चाहूँगी कि आपको आसान तरीके से ये याद हुआ है कि नहीं। ठीक है जी। हमारे चैनल को, मैं साइंस लासियम स्कूल से सागे नौरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी कीजिएगा इसका, ताकि आपको जिसको भी लेसन की ऐसे तरीके से समझ नहीं आती वो हमें अपने व्यूज़ भी देगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।